فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم منها. فأخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. فاليوم نشرع في دراسة باب جديد، وهو باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا هي كتاب. كيف كلمت؟ لا أحد كلمت؟ شبيسي؟ باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك. وقوله t'as pas une troisième verset ومن الناس. وقول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. نعم، قف. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه
فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الباب في بيان عبادة قلبية. فبعد أن ذكرنا عبادة المحبة في الباب السابق، في هذا الباب نذكر عبادة أخرى قلبية، وهي عبادة الخوف. عبادة الخوف، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن خوف العبد من الله جل وعلا عبادة. خوف العبد من الله عبادة ولا شك، من العبادات التي أوجبها الله جل وعلا. هذه العبادة واجبة لازمة. فالخوف والمحبة والرجاء والتوكل والخشية والخشوع والإنابة، كل هذه عبادات قلبية، عبادات قلبية وهي واجبة. وتكميلها، يعني تكميل هذه العبادات القلبية تكميل للتوحيد، تكميل للتوحيد، والنقص فيها نقص لكمال التوحيد. النقص فيها نقص لكمال التوحيد. Donc, nous débutons aujourd'hui un nouveau chapitre du livre Kitab al-Tawhid. Il dit, c'est l'auteur, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, chapitre de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, ce n'est que le Satan qui vous fait peur de ses alliés. Ce n'est que le Satan, le diable, qui met en vous la peur envers ses alliés, les alliés des shaitans. فَلَا تَخَافُهُمْ, n'ayez pas peur d'eux. وَخَافُونِ, et ayez peur de moi, si vous êtes vraiment croyants. Donc ce chapitre-là, comme vous l'avez compris, va concerner une des adorations du cœur, qui est la peur. Qui est la peur. Comme on a vu dans le chapitre précédent, on avait vu également une adoration du cœur, qui était l'amour. On a disséqué l'amour, on a bien détaillé l'adoration de l'amour. L'amour d'adoration, l'amour naturel, l'amour permis, l'amour interdit, l'amour d'association, on a vu tout ça. Maintenant, on va voir la peur. Donc la peur est une adoration du cœur également, au même titre que l'amour. Et le lien avec la peur et le livre qui est Kitab al-Tawhid, il est clair. Il est clair. Et c'est le fait que la peur du serviteur envers Allah tabarak wa ta'ala est une des plus grandes adorations. Avoir peur d'Allah est une adoration. Lorsque tu as peur d'Allah, sache que tu adores Allah tabarak wa ta'ala à travers cette peur. Et donc tu es récompensé par rapport à ta peur envers Allah tabarak wa ta'ala. Car c'est une peur qui est obligatoire, wajiba. Car c'est une peur qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a donné l'ordre d'avoir. Allah Jalla wa Ala, il veut qu'on ait peur de lui, comme il veut qu'on l'aime, comme il veut qu'on espère en lui, mais il veut aussi qu'on ait peur de lui. Et on avait vu que l'adoration ou les actes de la personne doivent être tout le temps, constamment accompagnés de ces trois choses: l'amour, l'espoir et la crainte. L'amour, l'espoir et la crainte. Et la crainte, il y a la peur. Donc, la peur, l'amour, l'espoir, la confiance, le souhait, le désir, et autres que cela parmi les adorations du cœur, sont des adorations obligatoires, wajiba. Ce n'est pas une option que d'avoir peur d'Allah. Ce n'est pas une option, c'est obligé d'avoir peur d'Allah. Ce n'est pas une option que d'aimer Allah. Tu dois aimer Allah. Ce n'est pas une option que d'espérer en Allah.
C'est obligatoire d'espérer en Allah. Et plus tu vas parfaire la peur envers Allah, et plus ton tawhid, ton monothéisme sera parfait. Et plus ta peur d'Allah sera déficiente, sera diminuée et aura des défauts, et plus ton tawhid sera déficient aussi. Car le tawhid de la personne peut augmenter, diminuer. C'est comme la foi, c'est comme l'iman. La foi augmente et diminue. Eh bien, le tawhid augmente et diminue. واضح؟ طيب. إذن إخوتي في الله، في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، دليل على أن الخوف يجب أن يفرد به الله تبارك وتعالى. في هذه الآية دليل على أن الخوف يجب أن تفرد الله تبارك وتعالى به، بالخوف. قال هنا وخافوني وحده إن كنتم مؤمنين. فجعل حصول الإيمان مشروطا بالخوف منه. هذا هو الشرط. أنت تريد أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، فيجب عليك أن تخاف منه، لأن الإيمان مشروط بالخوف منه سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على إفراد الله بهذا النوع من الخوف. Donc ce verset, ikhwati fillah, dans la sourate Ali Imran, dans le sens où il dit Allah, ce n'est que le Satan qui met en vous la peur envers ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ce verset-là est la preuve que fait partie du monothéisme, tawhid, que de uniciser Allah, singulariser Allah Jalla wa Ala à travers ta peur. À travers ta peur. Car il dit ici, ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc Allah Jalla wa Ala, il a émis comme condition pour l'existence de la foi, al-iman, le fait d'avoir peur de lui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de peur envers Allah, il n'y a pas de iman. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. In kuntum mu'minin. On a vu plusieurs fois déjà la qa'ida. Inna al-hukma idha 'ulliqa bi shay yazdadu bi ziyadatihi wa yanqus bi nuqsanihi. On a vu plusieurs fois que lorsque un jugement il est attaché à quelque chose, à un wasf, un caractère, une sifa, un attribut, eh bien, le jugement augmente avec ce caractère et il diminue en même temps que le caractère. Donc, si la peur, elle diminue, la foi diminue. Et si la foi, elle augmente, si la peur, elle augmente, la foi augmentera également. Donc, on a ici la preuve qu'il faut uniciser Allah Jalla wa Ala à travers cette adoration-là qui est al-khawf. فالخوف من أفضل أنواع العبادة والله. الخوف من أفضل العبادة التي يجب إخلاصها لله. قال تعالى وهم من خشيته مشفقون. وعليكم السلام. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. لمن خاف مقام ربه خوف. قال جل وعلا فإياي فارهبون. والرهب الخوف.
فقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. الخشية، الخوف. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير جدا، كثير جدا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخوف، دائما الخوف. Donc, الخوف, la peur, fait partie, mes frères, des plus grandes adorations. Le fait d'avoir peur d'Allah. Le fait d'avoir peur d'Allah tabarak wa ta'ala. Fait partie des adorations qu'Allah Jalla wa ala, il aime le plus. Il aime le plus. Jahid. Et donc, étant donné que c'est une adoration, il est obligatoire de la réserver qu'à Allah seul. Je dois réserver cette peur d'adoration, uniquement à Allah. Subhanahu. Personne n'a le droit que tu ressentes cette peur pour lui, si ce n'est Allah tabarak wa ta'ala. La akhafu illa min Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran al-Karim, on a énormément de versets dans lesquels Allah Jalla wa ala nous ordonne d'avoir peur de lui. Il n'y a pas que des versets d'espoir, ou des versets de pardon, ou des versets de rahma, mais il y a énormément de versets de peur, de wa'id, de menaces, d'intimidation. Tarhib ou targhib, toujours. Toujours dans le Coran al-Karim, on a des versets d'espoir, des versets de pardon, des versets de clémence, des versets de rahma, hein? Mais aussi des versets de tarhib, des versets de menace, de châtiment, de punition, de colère, de peur. Vous voyez? C'est pour cela que le musulman, toujours, il vogue entre les deux. Vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il est toujours entre l'espoir et la crainte. Parce que s'il est trop dans l'espoir, là, il va se mettre à commettre des péchés, hein, sans se retenir, sans avoir peur, sans craindre Allah tabarak wa ta'ala. Et s'il est trop dans la crainte, eh bien là, il va désespérer de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala, et il va croire qu'il est perdu à jamais, donc il va tout arrêter. Il va arrêter la prière, il va arrêter tout. Il se dit, moi je suis perdu, ça y est, je suis condamné. Non, il est entre les deux. Le serviteur doit être entre les deux, entre l'espoir et la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Il obéit à Allah Jalla wa ala, et quand il commet un péché, il demande pardon. Il demande pardon, il revient à Allah tabarak wa ta'ala. Sincèrement. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Mais il y a toujours la crainte. Il fait attention. Et il se dit, si je meurs sur ce péché-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Il doit avoir toujours une part de crainte et une part d'espoir. Et encore une fois, dans le Coran al-Karim, il y a de nombreux ayats dans lesquels Allah Jalla wa ala nous ordonne d'avoir peur, notamment où il dit dans le sens, et ceux qui sont pénétrés par sa peur, par sa crainte envers lui. Et également, ils ont peur de leur Seigneur, min fawqihim, qui est au-dessus d'eux. Dans ce verset, on a la preuve qu'Allah, il est فوق السماوات السبع فوق العرش. Allah dit يخافون ربهم من فوقهم, au-dessus d'eux. ما قال في كل مكان, ما قال في كل مكان, ما قال في القلب, ما قال في, لا قال من فوقهم, au-dessus de eux. Également, dans le sens, il dit, et celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il aura 2 jardins, jannatan. Il dit également, فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, et de moi, ayez peur. Et de moi, ayez peur. Il dit également, et ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Craignez-moi. Subhanallah. Il y a également énormément de versets qui vont dans ce sens-là. Mais pourquoi Allah tabarak wa ta'ala nous répète souvent d'avoir peur de lui? C'est parce qu'il nous veut du bien. C'est parce qu'il nous veut du bien. Il ne veut pas pour nous qu'on soit châtié, qu'on soit puni.
et qu'on se fasse du mal à nous-mêmes. Car sache que quand tu désobéis à Allah, tu ne te fais du mal qu'à toi-même. Allah tabarak wa ta'ala, yani, tu ne peux pas toucher à son être, à sa puissance et à son pouvoir, mais tu ne te fais du mal qu'à toi-même. جيد. فالخوف من غير الله. فهل يجوز أن تخاف من غير الله؟ الخوف من غير الله ينقسم إلى ما هو الشرك وإلى ما هو محرم وإلى ما هو مباح. جيد. الخوف من غير الله ما هو الشرك، ما هو محرم، وما هو مباح. إذن كم من أقسام؟ 3. القسم الأول الخوف الشركي. الخوف الشركي ويسمى كذلك خوف السر. خوف السر يعني أن يخاف في داخله من هذا المخوف منه. أن تخاف من داخلك من هذا المخوف، وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما يرجوه أو يخافه من أن يمسه سرا بشيء. أن يمسك هذا المخوف منه سرا بشيء، أو أنه يملك له في آخرته ضرا أو نفعا. أن تعتقد أن هذا المخوف منه يملك لك في الآخرة نفعا أو ضرا. فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر، بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله بشر، وذلك الشرك. وذلك الشرك. Donc sachez mes frères, maintenant on va parler, on a vu donc la peur d'Allah, elle est obligatoire. Maintenant, peut-on avoir peur des créatures? Avons-nous le droit d'avoir peur d'avoir une peur pour al-makhlouq, la créature? Eh bien, sachez que la peur envers la créature, il y en a 3 types de peur. Il y a la peur qui est de l'ordre du shirk, de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a celle qui est interdite, muharram. Elle est interdite, comme la première, elle est interdite également, mais qui n'a pas atteint le degré de shirk. Qui n'a pas atteint le degré de shirk. Et enfin, on a la peur qui est permise. La peur qui est permise. Donc on a 3 catégories ici. Donc la première, tout d'abord, celle que l'on va appeler al-khawf shirki, la peur associatrice, ou la peur secrète. La peur secrète, ou mystérieuse. Khawf sir. Donc cette peur-là, elle consiste à quoi? Elle consiste à ce que le serviteur donc, ressente au fond de lui, dans son fort intérieur, de la peur pour cet être qui est craint. Jaïd. Et cette peur, elle est causée par le fait que le serviteur espère quelque chose de cet être-là, ou craigne quelque chose de cet être-là. Il craint par exemple que cet être lui fasse du mal. Lui fasse du mal de manière invisible. De manière invisible. Ou que cet être-là qui est craint a le pouvoir de le toucher, de le nuire, de le causer du tort. Encore une fois, de manière serrane, mystérieuse, secrète. Sans qu'il n'y ait de cause matérielle ou scientifique. D'accord? Ou que le serviteur croit que dans l'au-delà, cet être-là qui est craint, eh bien, a le pouvoir de lui faire du bien ou de lui faire du mal. Donc, la peur associatrice, lorsque on parle de ce bas monde, elle est liée à la peur donc mystérieuse. Croire que cet être-là a le pouvoir de te faire du mal, de manière mystérieuse. Et ça, c'est la peur de beaucoup d'adorateurs des tombes.
de beaucoup d'adorateurs, des awliya, des saints, des morts, qui croient que si ils font pas, ils ne sacrifient pas مثلا une bête pour le mort, ou s'ils ne font pas une offrande en donnant de l'argent dans le mausolée, dans la tombe, en faisant tawaf autour de la tombe, ils croient que le mort va leur faire du mal, ou va faire du mal à leurs proches, ou à leur famille. Ou alors, ils font cela par espoir que ce mort-là, mathalan, va leur donner un enfant, ou va faire descendre la baraka dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur société, dans leur maison. هذا خوف سر. هذا خوف سر. Et également le fait que le serviteur va croire que cet être-là a le pouvoir de leur faire du mal ou du bien dans l'au-delà. Et donc ils se disent, si je ne fais pas ces adorations-là pour ces morts, ou là ces tombes, ou là ces défunts, eh bien dans l'au-delà, ils ne vont pas intercéder pour moi auprès d'Allah. Ou alors ils auront le pouvoir de me mettre en enfer, ou de me punir, à la place d'Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque des muwahhidoun, des monothéistes, les gens de la sunna, wal jama'a, al-haq, al-hadith, al-athar, ils disent à ces gens-là, arrêtez d'adorer ces gens. Ils sont morts, ils peuvent rien pour vous. Ah voilà, Maouta, ils sont morts. Ce ne sont que des êtres humains comme vous et moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent, attention à ce que tu dis. Attention, ils vont te faire ceci et cela. Il va t'arriver ceci et cela. Hein? Il va t'arriver, ils vont te faire du mal. Il va t'arriver un accident, voilà. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour eux, ils ont peur même pour les autres. Ils te disent, si tu sacrifies pas un agneau, un poulet ou pour le mort, eh bien il se peut qu'il t'arrive un malheur. Bien sûr, cette peur est une peur d'association. C'est du shirk. Billah tabarak wa ta'ala. فالخوف المتعلق بالآخرة معناه أن يخاف العبد غير الله ويتعلق خوفه بغير الله من أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة فلأجل رغبته في أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة وأن يعبد عنه أن يبعد عنه العذاب في الآخرة خاف منه فأنزل خوفه به. Et comme on a dit, concernant l'au-delà, le fait que le serviteur va avoir peur de cette créature, en croyant qu'elle peut lui être bénéfique dans l'au-delà, qu'elle peut le protéger, je ne sais pas, du feu de l'enfer, qu'elle peut le protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle va espérer et désirer son aide et son bénéfice jusqu'à l'au-delà. Ce n'est pas que dans ce bas monde, mais c'est également fil akhira, dans l'au-delà, après la mort. Elle espère que cette créature-là va la rapprocher d'elle après la mort pour qu'ils puissent entrer tous les deux au paradis. Ou elle espère qu'elle pourra lui éloigner d'elle le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour cela qu'elle va ressentir cette peur envers cette créature-là. فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد الله جل وعلا بها وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. Donc cette forme de peur, vous avez compris qu'on ne peut la vouer qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Personne n'a le droit que l'on ait cette peur, cette forme de peur-là, qui est une peur d'adoration, une peur d'adoration, si ce n'est à Allah tabarak wa ta'ala, et on va détailler un peu plus tard, bi'idhnillah. والقسم الثاني الخوف المحرم. الخوف المحرم وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو البعد عن المحرم. أن تخاف من المخلوق في ماذا؟ في امتثال الواجب
والبعد عن المحرم مما أوجبه الله تبارك وتعالى أو حرمه، كأن يخاف من مخلوق في أداء فرض من فرائض الله وفي أداء واجب من واجبات الله تبارك وتعالى، فلا يصلي خوفا من مخلوق، لا يصلي خوفا من مخلوق. يصلي في السيارة خوفا من مخلوق، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، على قادر بالقيام، لكن يصلي مع قدرته بالقيام جالسا في السيارة لأنه يخاف من مخلوق، يخاف من فلان وفلان. طيب، فلا يحضر الجماعة، لا يصلي مع الجماعة في المسجد خوفا من ذم المخلوق له، خوفا من ذم المخلوق له أو استنقاصه له، فهذا محرم، ليس بالشرك، انتبهوا، ليس بالشرك لكنه محرم. قال بعض العلماء هو نوع من أنواع الشرك، قد يكون شركا أصغر، هذا قول، لأن ترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفا من ذم الناس أو من ترك مدحهم له أو من وسمهم له بأشياء في تقديم لخوف الناس على خوف الله، يعني هذا نوع من تقديم خوف الناس على خوف الله تبارك وتعالى، وهذا محرم، يعني على الأقل محرم، لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة. La deuxième catégorie, la peur interdite, qui n'est pas une peur d'association, mais elle est interdite quand même, d'avoir cette peur-là pour les créatures. Donc cette peur consiste à ce que le serviteur ait peur d'une créature lorsque elle doit honorer une obligation ou lorsqu'elle doit délaisser une interdiction. Donc ça veut dire qu'elle va délaisser l'obligation par peur de la créature, ou elle va commettre une interdiction par peur de cette créature. Parmi les choses, donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a rendu obligatoire ou interdite, comme le fait donc qu'elle ait peur d'une créature jusqu'à délaisser une des obligations d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par exemple, elle ne prie pas à l'heure parce qu'elle a peur de la créature. Par peur de la créature, elle ne prie pas. Ou elle ne prie pas à l'heure. Ou elle ne prie pas debout. Comme j'ai dit tout à l'heure en arabe, elle va prier assise dans sa voiture parce qu'elle a peur des créatures. Alors que parmi les piliers de la prière, le fait de prier debout, c'est une obligation. C'est un pilier de la prière obligatoire. On ne parle pas des prières facultatives. Mais la prière obligatoire, le fait de se tenir debout, le qiyam, ma'al qudra, rukn, c'est un pilier. Ça veut dire quoi que c'est un pilier? Ça veut dire que celui qui ne prie pas debout, alors qu'il est capable de prier debout, il prie dans sa voiture, sa prière, batila. Sa prière n'est pas valide. Elle n'est pas valide. D'accord? Donc celui qui prie dans sa voiture, par peur de la créature, sa peur, elle est muharram. Cette peur, elle est interdite. Il doit sortir et prier debout. أنت تريد أن تدخل في أحكام الفقه؟ ها؟ أنا قلت الصلاة الواجبة ولهذا فصلت.
فصلت وقلت هذا متعلق بالصلاة يعني الفريضة. D'accord? C'est pour ça que j'ai précisé. Ça ne concerne pas les prières facultatives ou les prières du voyageur. Ou les prières du voyageur. Est-ce qu'on a le droit de prier assis, les prières facultatives ou pas? Même si on peut prier debout. On a le droit ou pas? On a le droit. Non. Mais c'est quoi? La récompense. Elle est divisée par 2. Donc la prière facultative, tu as le droit. Même si tu es en pleine forme, chez toi ou même à la mosquée, tu veux prier une prière facultative, ratiba, مثلا. Salat ratiba. Ou sunna. Tu peux prier assis, du début à la fin, comme un malade. Comme un malade. Sauf que ta récompense, elle est divisée par 2. Et concernant le musafir, il faut 3 conditions pour prier assis. Pour prier assis. C'est quoi les 3 conditions? Hein? C'est pareil. نعم أن تكون مسافرا déjà. أن تكون مسافرا. Tu sors en voyage. على الراحلة. على الراحلة. Et la troisième? Hein? Non. طائرة. الراحلة. الراحلة الطائرة القطار السيارة حصان حمار. Hein? Non. 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 لا لا. نافلة. أن تكون الصلاة نافلة. تكون الصلاة نافلة. Eh oui. Donc, voyageur sur une monture et une prière facultative. Mais si tu pries une prière obligatoire, tu es obligé de prier debout. Tu es obligé de prier debout. Enfin, tu es dans l'avion. Tu es dans l'avion. S'il y a un endroit dans l'avion pour prier debout, il faut que tu pries debout. S'il n'y a pas d'endroit, au moins, il y a un takbir l'ihram. Au moins, le premier takbir, tu le fais debout et après tu t'assois. Et après tu t'assois. Et après, donc, tu peux prier vers n'importe quel qibla. Même si l'avion il bouge à droite, à gauche, tu n'es pas obligé à chaque fois de rester vers le qibla. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Sur la guerre. Le harb, la guerre. Les salats. Non, non. Même en temps de guerre, tu dois prier debout. Tu dois prier debout. Avec les règles de la prière qui sont spécifiques à ceux qui sont en temps de guerre, qui étaient décrites dans le Coran par Allah tabarak wa ta'ala. Non. Donc on revient au cours de Aqidah, Inch'Allah ta'ala. Donc on a dit la peur interdite. Comme par exemple le fait de ne pas assister à la prière en groupe, à la mosquée, par peur des créatures. Et c'est pas une peur qu'on te tue. Là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Maintenant, celui qui vit dans un pays qui est dans un conflit militaire, et il sait que maintenant, en Palestine ou à Gaza, il sait que s'il va à la mosquée, il peut se prendre une balle à n'importe quel moment. D'accord? Lui, bien sûr, il est excusé. Ça, c'est une vraie peur. C'est un vrai risque, on va dire. Là, on parle de fait, la peur qu'on t'insulte, la peur qu'on va se moquer de toi, ou te rabaisser, ou là. Ça y est? Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Tu dois aller à la mosquée. Même si tu as peur qu'on t'insulte ou là qu'on te manque de respect. Certains savants, ils disent, ceci est même une forme d'association. C'est une forme d'association. Pourquoi? Parce que le fait de délaisser une obligation ou de faire un interdit, parce que tu as peur que les gens te blâment, hein, ou te crient dessus, ou parce que tu veux que les gens continuent
à dire du bien de toi. Ça aussi. Il y a des musulmans, ils ont une certaine image auprès des gens et ils se disent que si je prie et qu'ils savent que je prie, eh bien, je ne serai plus respecté comme j'étais respecté. Je ne serai plus respecté comme j'étais respecté avant. Na'udhu billah. Hein? هذه مداهنة. Ce qu'on appelle mudahana, هذه مداهنة. C'est interdit. Que tu délaisses une chose de ta religion pour des intérêts de ce bas monde, pour des intérêts de la dunya. هذا لا يجوز. D'accord? Ou parce que tu as peur qu'on te stigmatise, qu'on te fasse des reproches. Donc tu ne veux pas que les gens sachent que tu pries. Tu vas cacher le fait que tu pries. Tu vas cacher le fait que tu jeûnes, Ramadan. Tu vas cacher le fait que tu fais l'Eid. Tu vas cacher le fait que ta femme elle est voilée. Tu vas cacher. Il y a même des hommes qui interdisent à leurs femmes de se voiler. Leurs femmes veulent se voiler. Elles veulent même mettre vraiment le hijab shara'i, jilbab, etc. Et ils disent non. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent de lui. Ils ne veulent pas que les voisins y parlent de lui. Ils ne veulent pas que leur patron, leurs collègues de travail parlent de lui. Ou alors ils ont peur tout simplement. وهذا الخوف محرم. Interdit d'avoir ce genre de peur dans le cœur. Et c'est un chemin qui mène petit à petit, qui peut mener vers ce qui est plus grave encore, qui est la peur d'association. Qui peut t'amener vers cela. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, en fait, tu vas faire prévaloir la peur des gens sur la peur d'Allah. N'as-tu pas peur d'Allah plus que les gens? Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à ton épouse de se voiler. N'as-tu pas peur d'Allah? En lui disant, bien sûr, barakallahu fiki, a'anakillah, jazakallah khayran. Bien sûr. Ou as-tu plus peur des créatures en la décourageant, en lui disant non, non, ne fais pas, plus tard, quand on sera au bled, ou quand on sera. Hein? Allah al-musta'an. القسم الثالث الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي المأذون به. وهذا الخوف مباح لا شيء عليه. لا شيء فيه. نعم. Juste avant d'avoir peur de perdre quelque chose, de dunya par exemple, pour ne pas faire la prière, ça rentre aussi dedans. نعم bien sûr. Bien sûr. أن تترك واجبا من الواجبات أو تفعل شيئا محرما خوفا من مثلا أن يذيع عليك شيئا. العمل نعم نعم Subhanallah. Donc on parle bien sûr de délaisser une obligation. Délaisser une obligation. هذا واجب. Donc le fait de délaisser un wajib ou même de faire une interdiction. De faire une interdiction. Allah tabaraka wa ta'ala est interdit مثلا célébrer certaines fêtes. De célébrer certaines fêtes. Et toi, par peur de perdre ton travail, tu vas te rendre à ces fêtes-là. Alors que sur la table, il y a du khamr, khinzir, الاختلاط. Pourquoi? لأنك تخاف licenciement. تخاف من licenciement. واضح؟ Bien sûr, ça rentre dedans. هذا الخوف محرم. هذا الخوف محرم. نسأل الله السلامة والعافية. القسم الثالث
الخوف الطبيعي المأذون به وهذا أمر طبيعي كخوف من عدو. يعني خوف من عدو يعني في في قتال في الحرب، يعني في ساحة الحرب مثلا، هذا الخوف طبيعي لا شيء فيه الحمد لله. أو الخوف من سبوع، التقيت بأسد وبالنمر تخاف من الأسد، هذا الخوف لا شيء فيه، خوف طبيعي. أو من نار، أو من غرق مثلا، أو مؤذن أو مهلك ونحو ذلك، هذا الخوف مباح لا شيء عليه. Puis la troisième catégorie qui est la peur naturelle, la peur innée, instinctive. Cette peur, bien sûr, elle est permise. Il n'y a aucun mal à avoir peur d'une peur naturelle. Comme le fait d'avoir peur de l'ennemi. Pour les militaires qui sont sur le champ de bataille, ils ont peur de la mort, ils ont peur de l'ennemi, ils ont peur de se faire attraper, emprisonner, de se faire tuer tout simplement, ou torturer. Ça, c'est une peur qui est naturelle, instinctive, humaine. On a la peur également des bêtes sauvages. Tu te retrouves en face d'un lion ou un tigre en liberté, ou un ours. Tu vas dire quoi? Non, faut pas que j'ai peur. Si j'ai peur, c'est haram. C'est normal que tu aies peur. Celui qui n'a pas peur, il y a des... Hein? Des Rambo. Non, obligé tu as peur. Tu es en face d'un serpent. Un serpent venimeux, un cobra ou un anaconda. Tu vas le prendre dans tes mains, tu vas jouer avec lui. Attrape, mais nous. Par contre, tu croises un petit chien ou un petit chat, là c'est problématique. Là, si tu as peur, c'est un problème. Hein? Qu'est-ce qu'il va te faire, un chat? C'est pas une peur naturelle, ça c'est exagéré. C'est une peur qui est exagérée. J'étais sûr qu'ils allaient parler à gauche. Ça c'est au bled, des hommes des chats, c'est des tigres. C'est des tigres. Si tu sais que le lion, il est devant toi, bien sûr, la prière tu la rattrapes. La prière mais ta vie, tu ne pourras pas la rattraper, ta vie, s'il te mange. S'il te mange, c'est fini. La prière, tu la rattrapes. Non, bien sûr, subhanallah. Tu cours et tu pries en même temps. Wallah, tu cours, tu pries en même temps. Tu vois, tu taqra. Alhamdulillah, rabbil alamin, tajri. Non, bien sûr. Fattakullah ma stata'tum. Fattakullah ma stata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Alhamdulillah. Mais si tu sais que tu as le temps de la rattraper, cours, tu la rattrapes après, Inch'Allah, doucement, tranquille à la maison. Oui. Mais bon, c'est rare de croiser des lions, non? Il a fait Gardaya ou là? L'exemple, c'était le feu. Le feu, le nar. Nar aussi, bien sûr. Alhamdulillah. Le feu aussi, bien sûr, on a dit, ça c'est naturel. Avoir peur d'un incendie, d'avoir peur de se noyer, c'est naturel ça, d'avoir se noyer, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. D'avoir peur des animaux mortels, venimeux, et ainsi de suite. هذا الخوف يسمى خوفا طبيعيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وجه الاستدلال من هذه الآية أنه قال فلا تخافوهم، وهذا نهي عن إنزال عبادة الخوف بغيره، فهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد الشرك. Donc, on revient à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, il dit, ce n'est que le Satan qui vous fait peur de ses alliés. Donc, n'ayez pas peur d'eux,
mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc ici, le raisonnement par rapport à ce verset concerne plus particulièrement la parole d'Allah, فَلَا تَخَافُوهُمْ. N'ayez pas peur de eux. N'ayez pas peur d'eux. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il utilise le lemme d'interdiction, la nahiya, qui est un la d'interdiction. Donc il nous interdit de vouer la peur d'adoration pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc celui ici qui voue cette adoration-là, qui est la peur pour autre que Allah Jalla wa Ala, il aura commis un acte d'association. وقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين فهذا أمر فبعد النهي أمر فأمر الله جل وعلا بماذا؟ بالخوف منه وحده إن كنا مؤمنين فأمر بالخوف منه جل وعلا هنا فدل على أن الخوف عبادة من العبادات وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك والخوف من الخلق كما ذكرنا في ترك فريضة إنما يكون من جراء الشيطان فالشيطان هو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة لكي يتركوا الواجبات فلهذا كان ذلك الخوف محرما يعني أن الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله جل جلاله والواجب أن لا يخاف العبد إلا ربه هذا هو الواجب أن لا يخاف العبد إلا ربه سبحانه وتعالى وأن ينزل خوفه به وأن لا يخاف أولياء الشيطان. Puis dit Allah tabarak wa ta'ala, après avoir interdit qu'on ait peur des créatures, il a donné l'ordre au contraire d'avoir peur de lui. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي. N'ayez pas peur d'eux, ayez peur plutôt de moi. Donc l'ordre ici consiste à avoir peur de lui, subhanahu wa ta'ala, et ça nous indique donc que la peur est une adoration. Car une fois qu'Allah tabarak wa ta'ala il t'a ordonné cette chose, sache que cette chose est une adoration. Tout ce qu'Allah tabarak wa ta'ala t'ordonne est une adoration. Allah Jalla wa Ala t'a ordonné birr walidin, d'être bon envers tes parents, eh bien sache que la bonté envers les parents est une adoration, ibadah. Allah tabarak wa ta'ala t'a ordonné d'être bon envers les orphelins et les pauvres et les masakin, eh bien sache que la bonté envers les orphelins et les masakin est une adoration. Pourquoi? Parce qu'Allah te l'a ordonné. Allah Jalla wa Ala t'a interdit riba, les intérêts, eh bien sache que lorsque tu délaisses les intérêts, tu auras commis une adoration. واضح? Et donc le fait de uniciser Allah tabarak wa ta'ala à travers la peur est du tawhid, c'est du monothéisme. Et le fait d'associer Allah tabarak wa ta'ala dans cette adoration est une association. Donc le fait d'avoir peur de la créature, comme on a vu, jusqu'à délaisser une obligation parmi les obligations d'Allah tabarak wa ta'ala, ce sera soit donc une peur d'association, soit une peur interdite. Mais dans les deux cas, ce sera une peur qui est causée par le Satan, par le shaitan. Parce qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala, innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah.
Ce n'est que le Satan qui vous met cette peur en vous. Cette peur envers qui? Envers ses alliés. Envers ses parmi les shayatines, min al-jinn wal-ins. Envers les alliés du shaitan, qu'ils soient humains ou parmi les djinns. C'est lui qui vous fait peur. Jahid. Donc il fait peur aux tawhid, les gens du tawhid, monothéistes, les croyants, envers les ennemis d'Allah, tabarak wa ta'ala, afin qu'ils délaissent leurs obligations et afin qu'ils fassent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien ont commis des interdits ou combien ont délaissé des obligations? Par peur. Pas par peur d'Allah, par peur des créatures. Par peur de ce que vont dire les créatures. Hein? C'est la raison pour laquelle donc cette peur elle est interdite. Le fait d'avoir peur, il y a des ennemis d'Allah tabarak wa ta'ala, t'amenant ensuite à délaisser les obligations ou à commettre un interdit. Le serviteur donc ne doit avoir peur que de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas à avoir peur des alliés du Satan, le shaitan. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyant, si vous êtes croyant. Donc plus tu auras peur d'Allah tabarak wa ta'ala, et moins tu auras peur des ennemis d'Allah. Et plus tu seras fort. Et plus tu seras fort. Parce que al-mu'min qawi bi imanihi. Le croyant, il est fort. Par quoi il est fort? Est-ce qu'il est fort par ses muscles? Est-ce qu'il est fort par sa richesse? Est-ce qu'il est fort parce qu'il va à Basic Fit tous les jours? Il est fort par sa foi. Bi imanihi. Donc plus il aura la foi et plus sa foi sera grande et plus il sera fort. Parce que le shaitan, lui, wallah, il est faible. Wallah, il est faible, le shaitan. Inna kayda shaitani kana dha'ifa. La ruse du Satan, elle est faible. Wallah, elle est faible. Elle est faible. Wa anta mu'min qawi bi imanik. Toi, tu es fort par ta foi. Wallah, si ta foi, elle est forte, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Par contre, si ta foi, elle est faible, si tu désobéis à Allah tabarak wa ta'ala, si tu ne places pas ta confiance à Allah tabarak wa ta'ala, et si tu n'as pas peur d'Allah jalla wa ala, tu seras un jouet entre les mains du shaitan. Un jouet. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الخائفين منه سبحانه وتعالى خوفا تاما كاملا. بارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون